الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره فمنهم ثلاثة من الذكور تبهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فوز بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبالها علي وبناهما سبتين فضلهم جل فزينب وبدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمة مردية همزة عمه وأبس كذا صافية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليل لقدس يدرى وبعد إسراء أرج للسماء حتى رأى النبي ربك كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج سرك وفعله وهذه عقيدة مهتصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم مرزوق من ينتمي للصديق المصدوق الحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استغل أبياتها ميز بأد الجمل تاريخها لي أي غير الجمل سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa وأستعين الله في ألفية مقاصد الناوي بها محوية تقرب الأقصى بلمز مجازي وتمسد البذل بوعد مجازي وتقتدي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بني موتي وهو بسبق أيضا تفضيلا مستجيب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفرالي ولو جاءت الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كالساكم واسم وفيل ثم حرف الكليم واحد كلمة والقول آم وكلمة بها كلام كريعام بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وعاتت ويفعل ونون قبيلا نافل ينجلي سواهما الحرف كالوفي ولم فيل مضارع يلي لم كيشام ومدي الأفعال بالتمييز وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يقل النون مهال فيه واسم الناقص وعيال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه ودعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومراب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كعرد وسما وفيل عمر ومودي بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مبشر ومن نون إناس كيارون منفوتين وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والسكن كام والرفع والنسب جعالا إعراب الاسم وفعل نهولا آب والاسم قد خصي صاب الجر كما قد خصيص الفيل بأيا جزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسور وجزم بتسكين وغير مذكر ينوبنا جاء بني نمير وارفع بواو وانصبا بالالف واجرر بياء إما من الأسماء حسب ذا قذو إن صباتا
والفم حيث ميم منه بانا أب أخ هام كذا كوان والنقص في هذا الأخير أسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن للياء جاء أخو أبيك ذاتل بالألف رفائل إذا بمدمر مضافا أسلا كلتا كذا كسنان واسنتان كبنين وابنتين يجريان وتقلب اليا في جميعها ألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبي يجرر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبي إشرون وباب الهيق والألون أولو وعلمنا عليونا وعرضنا الشذ والسنونا وبابو ومثل إن قد يريد ذا الباب وإن قوم يطريد ونون مجموع وما بالتحققت وقل من بكسر نطق ونون ما سنية والملحق بأقص ذاك استعمل فانتبه وما بت وألف كالجميع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولاد ولا جسما كرجوئل كأزرعة فيه ذا أيضا كبيل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يقو بعد الردف فاجعل لناوي يفعل النون رفعا وتدعين وتسألونا وحذف آل الجزم والنسب سما كلم تكوني لترومي مظلما وسمي متالا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي فالأول الإعراب في قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجار وأي فعل أخير منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أريف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأمد نسب ما كيدع يرمي والرفع فيه منوي وذب جزم ثلاثهن نقدي حكما لزم نكرة قابل المعسر أو وكيء موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كأم وزي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو دوري كأنت ووسم بالضمير وذو ارتفال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا ختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهام صالح ما ملك وكل مدمر له البنا يجيب ولفظ مجر كلفظ منسيب للرفع والنسب وجر نصلا كعرف بنا فإننا نلنا المينا وألف والواو والنون لما قب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع كفل وفي تغتبت إذ تشكره وذو ارتفاع وانفصال أنا وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب بانفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا
وفي اختيار لا يجي المفصل إذا تأتى أن يجي المتصل وصل أو ابصلا صلي وما أشبه في كنت الخلف تمام كذاك خلتني واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص باتصالي وقدما ما شئت بانفصالي وباتحاد رتبات ذنب أصل وقر يبيع الغيب في وصل وقبل ينفس مع الفيل تزمن وقاية وليتني فشا وليتنا درا وما لعلك وكن مخيرا بالبقية وارترارا خففا مني وعني بعد ما قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقدني لحذف أيضا قرية باسم يؤين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذق وهيلة ووسق واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صيبا وإن يكون مفردين فأذف حتما وإلا أتبع إلا ذي ردف منه منقول كفرل وأسد وزرتجال كسعد وأداد وجملة وما بمزن ركبا ذائن بغير وإن تم أربا وشاء في العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافا ووضعوا لي بعد الأجنس علم كألم الأشخاص لفظا وأم ذاك عريات وقد سؤالات للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر عالم للفجر بذا لمفرد مذكر أشير بذي وزتتا على الأنس اقتصير وذن تاني للمثنى المرتفع وفي سواه زينتين الخطوط وبأولى أشير لجمع مطلق والمد أولى ولدا بودا انتقا بالكاف حرفا دون لام أو ماء واللام إن قدمتها ممتنئا وبهنا أو هنا أشر إلى دان المكان وبه الكفصلا في البعد أو بسمى أو أن أو بهنالك انتقا أو هن موصول الأسماء الذي والياء إذا ما سني لا تثبتي والمثل أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملاما والنون من ذين وتين شديدا أيضا وتويد بذاك قصدا جمع الذي أولى الذين مطلق وبعدهم بالواو رفعا نطق بالتي واللائي التي كرجميع واللائي كالذين نذرا وقاء ومن وما وهل تساور مذكير وأخذ ذو عند طيء شهير وقلتي أيضا لديهم ذات ومدي التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد مسف آمي أو من إذا لم تلغى وكلها يلزم بعد وسيل على ضمير لائق مشتملا وكل
وجملة أو شبه الذي أسئل به كمن عند الذي بنوك فيل وصفة صريحة صلة آل وقنوها بمعرب الأفعال قال أي كما وأوربت ما لم تدب وصدر واسلي ضمير حذف وبعدهم أعراب ذا الحسب أيا غير أن يقتفي الفاتحة. Belum, baru 200. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini amak Sultan Jeri ini terutama wali-wali murid. Kira-kira tahu udah ke apa sile guang nasi anak tabaru ini? No. Sile guang na doang dia tahu apa lagi kan maksud tangna. Nah ye ini singararina Alpiyah ibnu Malik. Alpiyah ibnu Malik yang umbe penaran Alpiyah ini bait-bait syair kaedah ilmu nahu yang terdiri dari 1002 bait. 1002 bait yang disusun oleh Ibnu Malik yang penaranin Alpiyah Ibnu Malik. Nah jadi ini termasuk ilmu nahu tingkat tinggi, tingkat menengah, tingkat tinggi. Sini agar tahu pada si ngejina si anak tahini jurmiyah aja sudah dihafal semua ya? Sudah. No, leletena jurmiyah. Setelah jurmiyah apa? Madul bina. Madul bina itu berbeda ya. Kalau ilmu nahu itu jurmiyah, kemudian di nasorobnya itu amsilah. Kelanjutan daripada amsilah hadah matnul minal bina. Kemudian dari munahu lanjut. Yang lebih sulit lagi adalah alfi. Ini amak sebeton jarin tiang anak taine munuah nguasain siaran Ibnu Malik, Alpiyah Ibnu Malik hafal dan betul-betul bisa maknai kaedah Ibnu Malik, cocok kena bergelar tuan guru. Nah, kita tahu pada ni kenanda aja boleh jamak kena kini ni. Jadi baru di awal bait dikatakan Ibnu Malik mengatakan begini dan seterusnya itu pendek tak hafal. Goyogen ngapal membaca na doang dia tahu. Anak tahu ngapal na. Paling banyak anak-anakku sudah berapa? Sudah berapa bait yang dihafal? Berapa? Siapa yang sudah hafal 200? Berapa orang? Berapa orang yang sudah hafal 1000 bait? Coba maju ke depan. Ini Bapak mau kasih hadiah. Bapak mau kasih hadiah ini yang dapat 200. Siapa? Jangan malu. Ini ada hadiahnya ini yang sudah hafal 200. Siapa? 200 bait. Siapa? Mana ustadznya? Ustadz Muharrar. Coba Ustadz Muharrar.
Siapa? Kaliubi? Habib? Sudah hafal berapa? 200. Berani dites? Belum murajaah, tapi sudah hafal 200? Hampir 200. Hah? Terus yang lain-lain berapa? Baru ada berapa? Ini 200. Maunya diuji dulu sama tes mujarah, tapi sudah anu ya. Yang penting sudah apa namanya? Sudah hafal dulu ya. Udah ngerti anunya yang 200. Udah. Sambil ngaji. Ya, nanti dalil-dalilnya itu kalau ditanya di masjid seperti kemarin, bukan lagi dalil-dalil jurmiyah, tapi nanti akan ditanya dalil-dalilnya dalil alfiyah nanti oleh ustadznya. Ini misalnya ini kenapa begini, kenapa ropak, kenapa nasab, kenapa dan seterusnya. Nanti ya ini jadi jurmiyah. Lah itu cerita ustadznya dulu pada saat perlombaan di Sulawesi, dia nomor 2 kalah sama Jawa. Kenapa? Karena itu kalah dengan dalil dia biasa-biasa memakai dalil yang ada di Alfiyah, Mutamimah dan sebagainya. Anak-anak Jawa itu sudah mengambil dalil dari Alfiyah. Jadi ingat juga sejarah pengarangnya ya, muallifnya itu Ibnu Malik. Lahirnya di mana? Waduh, lupa. Pernah enggak pelajari? Pelajari dulu lah struktur apa namanya itu? Itu Ibnu Malik itu lebih dulu sebetulnya daripada Ajurmiyah, ya. Jurmiyah itu belakangan. Yang ilmu nahwu pertama itu dikarenakan Ibnu Malik. Ibnu Malik itu lahir di Andalusia, yang sekarang kita sebut Spanyol. Nah, bayangkan, Spanyol sekarang sudah tidak ada lagi agama Islam. Ada agama Islam dulu. Spanyol itu melahirkan ulama-ulama besar sekelas Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah. Kemudian disusul yang terkenal itu kitab Al-Jurumiyah, itulah yang kita pakai. Ini matan. Kemudian disarah dan lain sebagainya. Alfiyahnya disarah, banyak sekali sarah-sarahnya. Jadi kalau sudah bisa hafal Alfiyah Ibnu Malik sejumlah 1002 bait, waduh itu sudah tuan guru sudah jadi ya nanti ya. Bukan hanya hafal tetapi ngerti dalil-dalil daripada kaidah-kaidah nahwu sorobnya itu. Jadi jangan lupa, jadi Ibnu Malik itu lahirnya di mana sekali lagi? Ingat? Di Spanyol. Kalau Ajurmiyah di mana? Ajurmiyah itu juga diambil juga dari nama pengarangnya juga. Kalau itu Ajurmiyah itu di Maroko. Di Maroko dia. Jadi bukan orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu malas-malas. Ulama-ulama besar itu justru lahir di luar Siapa tahu nanti dari pesantren Darut Taqwa lahir ulama-ulama besar. Imam Bukhari perawi hadis lahirnya di mana? Siapa tahu? Di Bukhara. Bukhara itu termasuk wilayah mana? Uzbekistan. Kota Bukhara itu terletak di Uzbekistan yang dulu masuk dicaplok oleh Soviet, Uni Soviet. Tapi Uzbekistan, bayangkan saja itu ya, Uzbekistan sejauh itu sudah ditaklukkan oleh dulu zaman Sayyidina Umar ibnu Khattab. Jadi adik-adikku terus bersemangat belajar sehingga nanti mudah-mudahan lahir dari sini ulama-ulama besar. Amin rabbal alamin. Terus tekun, jangan minder karena tempatnya sederhana.
masih darurat. Yang penting isinya. Percuma gedungnya mewah, megah, tapi kalau isinya tidak ada. Nah, ini tentu peranan daripada pengasuh. Pengasuhnya, kesungguhan pengasuhnya yang membuat anak-anak kita bisa seperti sekarang ini. Kami orang-orang tua yang duduk di depan ini berpikir keras. Berpikir keras siang malam, memikirkan bagaimana caranya gedung yang darurat yang terbuat dari bahan sederhana ini itu nanti menjadi gedung permanen dengan masyarakat luar biasa, dukungan masyarakat, cuman kemampuannya. Insya Allah sebentar lagi juga di atas akan kita selesaikan juga nanti pembangunannya. Terus nanti juga akan kita bangunkan tempat belajar yang permanen, karena gedung-gedung belajar ini amat sebetulnya tiang kita sudah selesai membangun, hampir selesai, insya Allah akhir tahun ini selesai gedung 9 lantai untuk gedung belajar. Legu gedung sing na belajar anak jerinta ini ndik na bau na tu belajar. Karena apa rana tau na jadi pepondokan. Prinsip daripada pengasuhna yang penting naman tau na tinduk lenak judu. Nah, adapun mengenai tempat belajarnya bolehlah ya, yang penting anak-anakku jangan pada semangat ya. Dendek ke bercerita dalam kenangku jangan kesemasa darurat bawa gubuk berumpuk tetap belajar ndak nangano. Yang penting pembinaannya secara terus menerus. Buktinya ini Alpiah ini. Kembali ke Alpiah, ini siapa namanya ini? Habib. Nah, ini anak turas entende. Pirewa, bro. Duara. Terus di bawah-bawahnya berapa? Berapa yang sudah hafal 200? Coba. Berani coba. Ya, harus diikuti. Jangan sendirian, Habib. Untuk sementara dia hafal 200 bait. Aduh, ini berarti hadiahnya 200 juga ini ya. Mudah-mudahan cukup. Ini cukup. Cukup nih. Nah, ini sudah hafal 200 bait. Ini hadiah menghafal 200 bait. Ya 200 ya. Nah, ini terima untuk semangat ya, semangat. Setiap usaha pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini siapa yang tidak ingin dapat 200 lagi. Nah, nanti ada yang hafal 1000, ya 1000. Ya, 1000 hadiahnya ini 200 bait. Karena kenapa kita beri reward atau penghargaan? Karena ini tidak gampang ini amat satu jadi tiang. Jangan dina pedem. Meskipun beru ngiteku begitek sebagian, lagu baturna seselepuna boy nenurutang. Mengkunta simbaca Yasin. Sei apal silain bau nenurutang. Yang ngumbe pana bau nenurutang tentu ya wah lancar. Lancar dia membaca, meskipun dia mustahil kena bau nenurutang mana sekedar bebaca doang. Nah, itu dia. Jadi ibu-ibu agak tahu apa sih gawe si anak ini. Jadi ini semua tidak lepas daripada peran pengasuhna. Pengasuhna mengorbankan jiwa raganya, hidupnya selama 24 jam. Nah, didikang itu anak sehingga bisa terjadi seperti ini. Nah, ini tentunya kita tidak bisa menutup mata. Kita secara material, karena kita ini baru saja membangun, dalam tahap kita membangun, tentu kalau tindu jalan materi yang tangan bebasan dengan si
enu ya aduh ndek na bau isi tay ini teh kah kurang-kurang kan ikhlasna metare dan nenek ndek na mungkin kan bau isi na kan nya mulih ndek na mungkin sampai mau ikut cerita ailah sing lelah kuong karena pengasuh rene kah mbek man ngadepin si nakal ngadepin si ngeno sing ngene kanakine meleng ku mate hine ya kah jangan ngeno angkat pengasuh nah angkan pak kanak deh anak-anakku ndak lalu biang lalu sakit hati pengasuh ini deh nah ndak biangnya munara si nakal-nakal bar serong badak ndak pada nakal-nakal lelah pengasuh ini mikirang itu mungkin bega suena limen deh ngemok-mok ngudut le mana le apa rana le dekat kamar mandi coba ngudut yang dek nah haram tang ngudut menurut mazhab Syafi'i ya cuma makruh lego membagi santri ngudut ini termasuk haram mutlak mengudut ndak me coba-coba cara ngudut ku doang ajakan toa aku bergaul si hampir tamu saya dari seluruh dunia nginem bir nginem macem-macem legun dek kuah lakuana serang ngudut karena jemaahmu mek ngudut merembet nyekek jerina terus kamera nyekek botol ceket gok kana khomar dalam bahasa agama apa marabasanta brem minuman keras miras tono ganti pena merembet dia pun cegah lalu antai si guru ndak sekali gawe nah munawah miras apa terus narko nah bambu mewah ngisep narkoba jawah swassalam manusia batal jerinta ya muntawah miras narkoba jak manusia batal. Nah ya ampun ketat lalu pada ustad me ini si pada jaga antang. Agat ndak na terlanjur. Mun mewah terlanjur ngemot. Ya. Nah si tua-tua jangan ngemot ngombeang beso. Mok-mok dong tono dari rokok dari masjid. Ngombeang mewah tua. Nah gua anti si bajang-bajang ni ndak sekali. Karena jemaah nah ngudut apa kecipen terus nyekek ya udah nyekek narkoba manusia batal wah ndara to nama kedu wah lu lalu pengalaman lu lalu bukti anak semeton pisekku wah kena seren narkoba amanam perentongna ngotang ya bilang jepu-jepat na berotang telat nyurang si aman peribahasana bapak na peribahasana jadi penyakit pokoknya kah kandak sekedina sampai terjadi ngono nah itu ini amat sebetulnya jadi tiang diantara kebetulan mungkin wali murid si harak hadir agar tak pada jaga tak bareng-bareng jaga anak tah tak bareng si bareng terutama si ine karena ndena mungkin kan jaga anak si ustadna si pengasuh hanya beluk manusia tene ngasuh anak 200 orang lebih ndena bau nah jadi harus si dai amak setan jadi tiang terutama ibuna inena berdoa doang terus doa yang anak-anaknya akan jadi dengan saleh ndak najeri biang kerok ampun tamang di pondok pesantren agar jadi dengan saleh agar narak doa yang inte jemaah nah sing kita baca coba tertiro doa Nabi Ibrahim ibu Rabbi habli minas solihin coba aja ibu apa lang arak sekertas ini Rabbi habli minas solihin ulang Rabbi
habli minas sholihin. Kalimat ini ara dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke 99 atau 100. Nah coba ini amat setun jadi ini amalang. Bilang kalem si jenang nakal. Timen wah pecu tetap doa yang iya. Enggak ana si bogen bintu ya karena kena terbuka agama Athena. Karena wah luwe sini kanak-kanak ini silalah lalu guru na si arak si rompang arak si ngene nah bangun si mulah jereta aja wah narak perininan nah ngumbe-umbe si tamerinin nah lebu si wah mesi akan ndak na menular lewatur nene sina jadi benteng terakhir dari si jadi nena dah bilang kalem bila perlu sembahyang sunat deh sembahyang sunat sembahyang wajib kan ini Al-Quran kanggo tabaca di dalam hati singano Rabbi habli minasa. Nah iya ini doa Nabi Ibrahim lah Nabi Ibrahim lah beli 10 tahun umurna ndek na mau ndek na tabang anak ndek na badang anak alias ya bangkol. Tiba-tiba datang sepupu malaikat menyampaikan bahwa dia akan mendapatkan anak. Terus nenek nah bangga yang ngumbe genengkun ku ngumbe anak sementara ya kuah tawa. Nah setelah ini kan Nabi Ibrahim itu sebelumnya dia berdoa Rabbi habli minasa marabasanta nenek keji di keji pelunggu icanin gak mana keji anak si soleh Rabbi ya Tuhanku. Nah ya Tuhanku Rabbi di sada anak apa ada putun Rabbino saya coba nu. Nah la ilaha illallah langsung sambung nekah. Coba itu ngerti temun? Ngerti teh? Begitu saya tanya anak ini apa ada di kata Rabbi yang menunjukkan saya adanya yaul mutakal kan tahu tai nenek ndek na bau istana mendeya siwah pada geji karena ya dia ujung kata Rabbi Rabba ya Rubbu Rabbun ya coba tasrif menjadi Rabbi. Nah, Rabbi Rabbun ditambah dengan yaul mutakalim dia itu menunjukkan hati saya atau aku sehingga dikatakan Rabbi ya Tuhanku bahasa Sasak nenek keji kah jelas ibu-ibu kira-kira. Nah jadi arah huruf ya itu ada ujung kata Rabbi no Rabbi Rabba terus apa tasrifnya terus lanjut Rabba ya Rubbu Rabbun Rabba ya Rubbu Rabb apa arti Rabbi Tuhan yang bagaimana apa bedanya dengan Allah. Coba ke dulu tes dulu sekali ini sebentar datang tuan guru. Tadi betul katanya Rabbi kenapa berarti Tuhanku karena di ujung kata Rabbi itu ada yaul mutakal. Apa arti yaul mutakalim? Menunjukkan si pembicara. No kagite ibu-ibu ngecek-ceket anak taine. Ya yang ada di ujung kata Rabbi itu namanya yaul mutakal. Nah itu situ atu aja dengar bende dan bau ini neman dan muat otak sande. Nek ku ngatas anak-anak ini juga. Minta situ aja dengar bele gua luwe mampat nanti itu mesti kan. Jadi dengan tengejing dan dengarkan tahu tekanana Rabbi. Nah jadi kata Rabbi terambil dari kata Rabba ya Rubbu Rabbun. Artinya adalah Tuhan. Tuhan yang bagaimana?
Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang membina dan seterusnya. Jadi semula maka kalau dikatakan Robbi berarti Tuhan dalam arti Dia yang menciptakan, Dia yang membina, Dia yang memelihara, Dia yang menguasa. Nah, kalau kita akan Robbi nenek keji si nyiptayang keji, si meliherek keji, si nguasain jiwan keji. Nah, ngono maknana. Dimul? Nah, nenek keji, habli, habba. Habba bisa ditasrif? Hah? Terus habba, ya hubbu, habban. Nah, ceket-ceket. Artinya, ya tadi itu memberi, ya kan? Memberi, mengkaruniai, habli. Nah, kemudian habba, ya hubbu habban. Berarti memberi. Li. Nah, ada kata li di sana, ada. Itu kata li itu terdiri dari apa? Hah? Jumlah apa? Jumlah pinter. Saya jangan ajaran kami peceket lalu. Jumlah jar majrur no ka. Ita situ aja kita tahu di dengeran benda pindi ini nabawi sita. Nah kanak-kanak ini jawab la ilaha illallah. Jumlah jar apa huruf jarnya? Lam. Lam ya. Terus li. Nah, coba sekarang dari kata huruf lam ditasrif semua domir yang 14 itu. Lam coba. Dari lahu. Terus yang keras, speaker. Coba, bang make say. Nah, akan tahu hasilnya si ibu-ibu ini si hadir tene. Akan kita ngombe hasil anak si pelajar tene. Bemek no saya, bemek sementara tengah di tuan guru. Bemek. Be panitia enggak namek ni. Coba tasrif. Dari kata li terus li lana nah ternyata linjot peut naran grup linjot ini dah linjot li bagi ku lana bagi kami laha baginya perempuan lahu baginya laki-laki lahuma baginya berdua lahum bagi mereka semua laki perempuan lahunna baginya mereka perempuan. Mohon maaf Bapak Tuan Guru sementara menunggu waktu naki tiang agak nak tahu hasil nak belajar si ibu-ibu kebetulan wali murid niki hadir bro anak-anak taniki ternyata sudah ada yang hafal 200 bait alpiyah. Allahu akbar deh. No. Kalau sudah hafal 1000 bait, saya bilang tadi ini sudah layak disebut Tuan Guru. Nunasang Pak Tuan Guru? Nah, bukan hanya sekedar hafal, tapi harus dimengerti dalil-dalil dan alpiyah. Nah, terus tadi yang sampaikan bahwa mohonlah karena ini tempat kita darurat, Pak Tuan Guru. Nah, darurat, jangan berkecil hati anak-anakku. Kami sedang berusaha sekuat tenaga Pak Tuan Guru untuk bisa mewujudkan bangunan gedung yang cukup permanen. Tapi karena kemampuan kami membangun semua ini adalah tidak sebanding dengan perkembangan siswa. Kami sudah membangun 9 lokal, lantai 3 di sebelah.
yang insya Allah akhir tahun ini semuanya tuntas dengan bantuan dari berbagai pihak, dari masyarakat, dari macam-macam lah yang kami minta bantuan sehingga bisa terwujud. Namun demikian, karena lantai yang 9 lokal niki yang sayogianya tempat belajar, tiba-tiba pada tahun ini meledak, siswanya mencapai 200 orang dan mondok semua. Tempat mondoknya belum ada. Tempat mondoknya belum ada. Dengan sangat terpaksa, lantai yang sayogianya tempat mereka belajar, kita jadikan asrama, tempat tinggal dulu. Tidak semuanya, ada juga tempat belajar, tempat kuliah dan sebagainya. Tapi sebagian terpaksa belajar di tempat darurat ini. Pikiran kami, panitia, pengasuh dan seterusnya, sokna asalkan na bagus dulu tak na tinduk. Kita nak belajar jangan boleh tempat-tempat darurat. Dengan sekuat tenaga kami tetap berusaha untuk mewujudkan tempat belajar yang layak Pak Tuan Guru. Mohon doa semoga apa yang kami cita-citakan ini bisa segera terwujud. Tentunya dari dukungan ibu-ibu sekalian, ibu bapak, terutama wali murid dan masyarakat. Tolong bantu apapun yang kami usahakan. Kami tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi. Yang kami pentingkan adalah kepentingan ponpes, kepentingan masyarakat, kepentingan masjid dan santren-santren yang ada di bawah. Ada 3 pusatnya di sini Pak Tuan Guru. Ini Darut Taqwa, kemudian di sana tempat hafiz Qur'annya ada namanya Kak Tajhil, pesantren 2 di bawah. Di situ dia, jadi setiap sore juga mereka turun di sana, ada yang habis. Nah kemudian yang permulaan dari sampai dia tamat sebelum masuk SMP dilepas itu di apa pesantren itu Tim? Ya, di pesantren Silet Timur apa nama? Hidayatul Muhtadin. Dari semua di bawah naungan Darut Taqwa dan sumber-sumbernya anak-anak ini dari sana. Nah ini semua kita perhatikan, nanti kita akan rehab untuk menwujudkan tempat yang layak bagi anak-anak didik kita yang di sini. Terutama ini yang belajar di tempat darurat ini benar-benar membebani pikiran kami. Kemarin Ustadz Hurna mengatakan bahwa ponpes itu diharuskan ada nama masjid katanya. Menurut apa namanya sudah perjanjian dari Depak. Harus ada masjid. Yang namanya ponpes itu harus ada gedungnya, harus ada muridnya, harus ada tuan gurunya, harus ada masjidnya. 3 persyaratan sudah terpenuhi meskipun belum seluruhnya, yaitu gedungnya sudah, meskipun belum semuanya, kemudian muridnya sudah lumayan 200-an lebih. Kemudian tuan gurunya, meskipun ya Ustadz Hurna jangan dikira ya ilmunya sudah selepel lah dengan tuan guru, karena belum ke Mekah saja makanya dipanggil dia Ustadz ya. Kalau dia udah haji mungkin ya pasti disebut tuan guru. Entah karena apa ceritanya dulu nggak tahu kok yang itu disebut tuan guru. Sudah ada semua, tinggal masjid. Nah masjid kami kebingungan kemarin Pak Tuan Guru, betul-betul bingung karena itu katanya masjid harus segera dibangun. Masjidnya bantuan dari donatur dari Arab Saudi, tapi tanah niki yang kami bingungkan Pak Tuan Guru. Harga tanah niki gila-gilaan sudah jauh sekali harga, meskipun kampung niki sudah 50 juta ndak bisa kurang per are. Nah madrasah nggih mahal karena adanya madrasah niki sehingga mahal. Nah, kami kebingungan. Dulu 5 arah berarti harus menyediakan uang 250 juta dalam tempo singkat. Mustahil kalau kita hanya mengharapkan bantuan dari masyarakat semua. Sampai Ustadz Huna datang ke rumah, Pak, tiang mau rencana mau beli mobil katanya Pak Tuan Guru. Itu saya tunda dulu. Perhiasan istri saya semua kita jual. Untuk apa? Yang penting kita kasih uang muka dulu. Oke. Berapa uang? Ya, yang jelas tidak akan sampai 250 juta. Barangkali saya bilang, niat saya dengan Ustadz Hurna bisalah sekadar menanggulangi, membayar lebih dulu.
Tetapi kalau kita kemudian menanggulangi, membebankan kepada masyarakat, ini yang berat. Ini yang berat, 250 juta kita bebankan kepada masyarakat, bagaimana? Alhamdulillah, takdir Allah menentukan lain. Pak Tuan Guru, tiba-tiba ada seorang malaikat utusan lah, katakan gampang, saya katakan tak tahu saya namanya sampai saya lupa nama. Allah memberikan bantuan dengan membuka hati salah seorang hambanya yang bernama Hajah Kurniah dan saudaranya Haji Maskuri. Saat kebingungan kami rapat sudah berkali-kali, sudah 5-6 kali rapat, tidak menemukan titik temu. Pak Ustadz Hurna juga sudah kebingungan juga mau dibatalkan, dia sudah janji sama pemerintah, sama donaturnya, tanahnya belum ada. Saat kebingungan tiba-tiba Hajah Kurniah sekeluarga mewakafkan tanahnya 5 are. Masya Allah, 5 are kalau dinilai uang 250 juta. Di sebelah niki Pak, Tuan makin dalam proses pembangunan. Nah, ternyata setelah gambar di set kiblatnya tidak sesuai. Dengan 5 are niki tidak cukup. Ngomong lagi dia, empuk na cukup. Ternyata 5 are bukan 5 are lagi, hampir 6 are jatuhnya itu. Diserahkan cuma-cuma kepada oleh Haji Kurniah. Sang di narak kan itu si Bomar Haji Kurniah ndi, tak luit tain sulit ndi. Lagu ingat ibu-ibu ina maksudna jadi tiang si hadir terutama niki, aku yakin le firman Allah yusabbihu lillah ma fis sama wa ma fil ard. Semua yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah. Triplek si sumbangan darah selembar niki. Ini senantiasa bertasbih memohon doa kepada Allah untuk keselamatan kita. Karena semua ini ikut bertasbih di tempat ngaji, tempat ngapal Quran dan seterusnya. Apalagi satu sak semen. Begitulah besar ganjarannya nanti. Sebaliknya kalau kita membangun tempat maksiat, apapun yang kita impakkan di sana akan mengutuk kita. Mendoakan kita agar celaka. Nah, inilah kejadian yang kita alami akhir-akhir ini. Nah, tinggal satu sekarang Pak Tuan Guru, kami tidak punya tanah untuk membangun gedung niki. Ada yang sudah sanggup membelikan kami tanahnya, menjualnya dengan harga kurang lebih 350 juta. Dengan surat-suratnya, harganya kurang dari itu, tapi kami prediksi dan surat-suratnya kira-kira akan butuh dana 350 juta. Ini yang berat sekali bagi kami. Untuk itu kami mohon kepada ibu-ibu sekalian dukungan daripada selepuk. Ngumbe isi tabung bebasang tanah si pitu arah kurang lebih niki. Dengan total dana 350 juta. Ndek nabau berat gitu sitakah. Mudah-mudahan besok ada jalan keluar yang kita dikasih. Nah, kalau itu sudah bisa kita bebaskan, insya Allah kalau gedung, bangunan, fisik, duit tak minta, berhutang endeng dengan pemerintah, berhutang endeng dengan DPR dan lain sebagainya. Tapi kalau tanah harus kita bebaskan sendiri. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluar diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam tempo singkat ini sehingga anak-anak kini tidak lagi belajar di tempat darurat sebegini. Nah, nanti mungkin kita mohon kepada Bapak Tuan Guru khusus kepada Hajah Kurniah ini kita bacakan doa dan Al-Fatihah kita semua untuk keselamatannya sekeluarganya semua. Mudah-mudahan apa yang telah beliau impakkan ini merupakan rahmat, mendapat balasan berganjar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dan semuanya dapat dipahami. Anak-anakku terus belajar ya. Tadi sudah yang paling tinggi hafalannya berapa tadi? 200 ya? 200. Nah, nanti itu yang 200 tadi ditingkatkan ya. Jadi tadi 200, hadiahnya 200.000. Ya besok kalau hafal 1.000, ya datang aja. Pak, saya sudah hafal 1.000. Tambah lagi 1.000 hadiahnya. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini reward ya, dorongan supaya kita anak-anak ini betul-betul bersemangat. Jadi jangan diangkat nyanyi-nyanyi biasa itu Alfiah Ibnu Malik itu sulit itu. Ini hanya Pak Tuan Guru aja yang paham. Menita jadi nabawi kita jangankan dengan
memahami membaca nada ambil bagi jelimet. Ya. Nah doang buru ketuan tiang ya apa ya legu simbaca yang si anak terburu ino. Ndek tahu kan. Ndek tahu arana doang ndek tahu apalagi kan. Ndek dengerna marongkatna kah. Padahal itu adalah ilmu kaidah-kaidah ilmu nahu. Demikian barangkali karena ini sudah sore mungkin kita langsung saja menuju ke pengajian yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja Pak Tanusi. Atas. Langsung. Aduh, siap. Ampuran lagi nggih. Ampuran. Sejam ya. Sejam. Sejam karena dia wali murid dengan luar jauh ini tidak kalian keterangan. Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala min madrasatina Darut Taqwa Al-Hayriyah Nahdlatul Watan Taqwa kasyamsil mudiatil lati yasilu khairuha lil jami' lailan wa nahar. Wa man yankaru fadlu madrasah Darut Taqwa Al-Hayriyah fi qaryah Taqwa la yarnur misal hafafiz. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana innana mustaghfir sururi wa ya'tinal barakah madrasah Darut Taqwa Al-Hayriyah Taqwa wa surur. Ya Rabbana innana mustaghfir sururi wa ya'tinal barakah madrasah Darut Taqwa Al-Hayriyah Taqwa wa surur. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ahfaz wa ayyid nahlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahabat kami, teman kami atau guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Hurnawijaya Kiha MPD. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya dan para dewan guru diberikan kesehatan panjang umur. Mudah-mudahan segala hajat, segala asa, segala keinginannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perjuangan, segala harapan, segala kemilik mudah-mudahan cepat dibangunkan atau cepat terbangun, cepat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan madrasah ini selalu dalam golongan rahmat. Mudah-mudahan madrasah ini dalam golongan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga tokoh-tokoh agama, baik dari al-mukarramun para tuan guru yang bersempat hadir atau tokoh pemerintahan, baik dari kepala desa atau jajarannya, kadus atau jajarannya, singkatnya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Ina irin ina irat saya ngiring ya berirap. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa bersua, kita bisa berjumpa, kita bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini. Itu tidak lain dan tidak bukan karena nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari lautan kejahilan menuju samudra keimanan. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah terlebih dahulu saya mengatakan madrasah Darut Taqwa Al-Hayriyah kasamsil mudiatil lati yasilu khairuha lil jami' lailan wa nahar. Wa ma yankaru fadlu hazihil madrasah wa ma yankaru jamalu hazihil madrasah wa ma yankaru qimatu hazihil madrasah la yarunur misal khafafis. Maksud yang artinya
syair atau kata-kata yang tiang sampaikan tadi, Madrasah Darut Taqwa ini seperti matahari yang selalu menyinari kebaikannya siang dan malam. Begitu banyak kelebihan di madrasah ini atau di desa ini. Nggih. Kalau tiang dengar Ustaz Firnawi Jaya, kebetulan beliau teman tiang duduk waktu di Mahat. Teman tiang duduk waktu di Mahat, beliau orang yang cerdas. Maka tidak salah kalau kakanda kami, mami kami mengatakan tadi beliau dah levelnya tuan guru. Cuman belum haji aja. Jadi saya duduk sama beliau duduk. Saya waktu itu waktu SMA sudah hafal Alfiyah tiang. Waktu saya sama-sama Hurna itu enggak pakai ini, enggak kita pakai baca kitab kuning itu, pakai ngelihat kita apa. Ada guru saya, Mas Syekh di Anjani itu, kalau kita lihat kitab terus salah satu sakit dia. Maka kalau kita baca itu harus ngapal Kawakib, Alfiyah gitu. Termasuk Syekh Hurna ini cepat belajar. Kalau saya tidak hari tanpa nahu, jadi mimpi saya dengan nahu. Jadi saya hafal kitab Kawakib itu waktu kelas 1 aliyah. Kawakib Ad-Duriyah, Alfiyah waktu SMA. Makanya waktu Mahat bareng-bareng dibaca kitab. Lalu beliau cepat, padahal saya kerjaan saya nahwu aja. Beliau mbeng sekolah matematika, mbeng sekolah kuliah. Yang kuliah tapi jurusan yang memang berhubungan dengan agama. Dengan ini juga Dr. Waton, ketua pemuda NW niki. Saya duduk bareng sama niki yang Yasrun. Beliau adalah seangkatan tiang. Jadi tahu tiang kelebihan teman tiang niki nggih. Beliau adalah orang hebat. Tapi saya enggak selesai sama Syekh Hurna. Beliau masih istiqomah di Mahat, saya ke Mesir. Lagu beliau lebih hebat ternyata. Itu jadi guru saya di UIN. Saya ngelanjutin master di UIN. Saya ketemu sama beliau ngajar, saya masih jadi santri. Artinya walaupun saya keluar negeri tetap saya masih jadi santri nggih. Dan saya masih belum selesai. Beliau udah dosen, saya masih kuliah di UIN di S2 dan saya masih belum selesai nggih. Doain saya mudah-mudahan selesai nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi adik-adik nggih, jangan putus semangat. Beliau adalah orang hebat, guru-guru pelungguh orang keren nggih. Maka Imam Syafi'i berbahasa, "Man ta'allamal Qur'an azuma qadruhu." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengatakan syair yang tadi niki, wa may yankaru fadlu madrasah Darut Taqwa la yarnul misral khafafis. Saya ingkari madrasah kelebihan ini, mereka itu seperti bukal. Tahu bukal enggak jamaah? Bukal niki ndek bani engat jelo, ndek bani engat dila, ndek bani serminang. Apa bahasa serminang? Ndek bani gita. Ndek bani gita niki samanah niki. Buta berarti lamun arak dengan ingkari kelebihan madrasah niki buta. Lamun arak paran madrasah niki santri-santri ndek nara ingas buta. Lamun arak sama mama ndek gagah berarti buta. Lengek-lengek dengan santri Darut Taqwa buta mereka itu. Mislal khafafis, seperti kelelawar. Maka saya mengatakan mal farqu baina madrasah al-hairiyah, madrasah Darut Taqwa wal al-hairiyah Nadatul Watan Taqwa wan nujum fis sama, wa madrasah Darut Taqwa al-hairiyah fi qalbi wa fuadi wa lubbana. Apa perbedaan adik-adik nggih? Madrasah Darut Taqwa dengan bintang. Kalau bintang di langit, kalau kalian di hatiku. Itu. Artinya apa adik-adik nggih? Begitu banyak kelebihannya nggih. Mal farqu baina madrasah Darut Taqwa al-hairiyah Nadul Watan Taqwa wa baina sa'is nasara sa'atan. Wa sa'is nasara sa'atan mutaakhiratan. Wa madrasah Darut Taqwa hubbi wa fuadi wa istiyaqi. Apa perbedaan jam 12 sama madrasah Teku niki? Kalau jam 12 kesiangan, kalau madrasah ini kesayangan. Gitu. Artinya begitu banyak kelebihan. Makanya saya datang ke sini bukan untuk ngaji, tapi untuk mengalap barokah. Karena orang-orang di sini, penduduk di sini adalah orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang yang banyak cetusan Mahat di sini. Saya kalau di Pandan Duri, saya dari Pandan Duri masih gelap, nggih. Sedikit orang sekolah di situ, nggih. Sedikit orang yang sekolah di situ. Tapi alhamdulillah udah mulai ada madrasah sekarang. Udah ada 2 madrasah di situ. Tapi itu berkah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani Al-Masyhur. Beliau adalah pahlawan nasional kita.
Saya lanjutkan nggih. Wa may yata'allam al-fiqh nama qadruhu. Barang siapa yang mempelajari fikih maka otaknya berkembang, maka potensinya, maka kelebihannya, maka kecerdasannya akan bertambah. Maka di sini kita mempelajari Al-Qur'an. Inna abdala a'mali ummati qiraatul Qur'ani nazaran. Seutama, sebaik-baik amalan umatku adalah membaca Al-Qur'an dalam keadaan melihat. Melihat membaca Al-Quran dalam keadaan melihat jamaah itu adalah paling abdul amalan umatku. Maka lamun tendik melek apa bahasa opa niki? Lupa tergirang-girang baca Quran melihat. Kalau adik jelas adik-adik niki selalu membaca Al-Quran, bahkan mempelajari tafsir juga. Nah ibu-ibu niki untuk masyarakat, orang tua wali santri sering-sering membaca Al-Quran. Dende olok Quran di lemari. Lama pas nakat nikah dong buka Al-Quran. Inna abdala a'mali ummati qiraatul Qur'ani nazaran. Seutama, sebaik-baik amalan umatku adalah membaca Al-Quran dalam keadaan melihat. Insyaallah kuat hafalan. Kalau tidak mau digoda oleh setan, sering-sering baca surat Al-Baqarah. Kalau kita baca surat Al-Baqarah malam hari, kita dijauhkan dari godaan setan malam hari. Kalau kita baca surat Al-Baqarah pagi hari, insyaallah setan juga menjauhi kita dari godaannya pada siang hari. Tapi surat Al-Baqarah itu berapa juz adik-adik? 2 juz setengah, terlalu panjang. Mungkin ibu-ibu enggak kuat, cukup dengan membaca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa bahasan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aksiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadbal jabbari wa tuhinu kaidas syaitan. Sering-sering berselawat kepadaku karena selawat itu bisa membuat Allah ridho kepadamu dan membuat godaan setan lemah. Ndek tahu bergoda setan niki lamun girang baca selawat. Maka bahasan Syekh Halawi Al-Maliki dalam kitabnya Az-Zahirul Muhammadiyah, beliau adalah Syekh Halawi Al-Maliki sering datang ke Pancor dulu. Beliau mengatakan barang siapa yang membaca pagi 100 kali selawat, sore setelah maghrib membaca 100 kali, setelah subuh 100 kali, insyaallah akan mendapat syafaatku bahasa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu godaan setan tidak akan menggoda kita. Maka saking kerennya selawat ini, ayyuhal hadirun wal hadirat, apa bahasa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min wa man walada lahu mauludun fasammahu Muhammadan aw Ahmadan hubban li wa tabarrukan li wa huwa fil jannah. Barang siapa yang lahir dan dinamakan namanya Muhammad atau Ahmad, maka pasti dia masuk surga. Nggih, berarti Muhammad niki walaupun bengel temu surga niki jamaah. Pada akhirnya dia happy ending. Tahu namanya happy ending? Usnul khatimah. Dia masuk surga insyaallah. Itu berkat namanya Muhammad dan Ahmad. Lagu goyo namun ada Muhammad Ahmed tu ni nempoh nggih. Ahmed, ada Ahmed ocom tu. Ada Ahmed kebot. Nggih. Apalagi namanya Abdul Karim dipanggil Dul. Dul ni nempoh nggih. Deman terpejalik soalnya masyarakat niki nggak tahu niki ja. Namanya Fatimah dipanggil apa biasanya? Imo, nggih. Namanya Hadijah dipanggil Icok. Kalau Mesir itu Hadijah dipanggil DJ. Oh, keren-keren nggih. Kalau nak Nur dipanggil lamun bahasa tiang li pandan dure genduk si nampak digenduk. Lamun niki Nur siapa dipanggil apa kejalian? Nur. Apa panggilannya di sini Nur? Nur seolah berarti kalau bahasa Mesirnya itu Naura. Lebih bagus. Nur dipanggil Naura. Aziz namanya dipanggil kalau di sini Aziz. Kalau di rumah saya Aziz dipanggil Edot. Kalau di Mesir itu Aziz dipanggil Zezo. Lebih keren Zezo. Saya punya santri di Trara namanya Dewi, panggilnya Ewok. Terlalu jauh gitu. Maka panggilannya itu perlu bagus-bagus, okay? Maka berembe-rembe jamaah harus bagus cara anak. Walaupun akhirnya gaul Muhammad Ronaldo, Muhammad Mercedes, Muhammad Johnny Walker, enggak apa-apa. Muhammad Messi, gitu. Yang penting ada Muhammadnya atau Abdulnya. Kalau perempuan biasanya namanya Siti.
Tahu arti Siti? Sayyidah. Sayyidah niki keturunan Rasulullah biasa, namun Siti niki lalu aran Siti niki. Siti emang kurang gaul kedengarannya Siti niki. Andek tebangga aran Siti, aran artis doang aran nana niki niki. Siti. Siti itu artinya Sayyidah. Keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak perempuan. Namun keturunan Rasulullah dari pihak Sayyidina Husain disebut Syarif, nggih. Dalam bahasa Pelunggu Syarif apa Serib, nggih. Serib berarti Sayyidina Husain. Nggih, kalau Sayyid Sayyidina Hasan. Tapi kalau di Jakarta disebut Habib. Habib itu bisa jadi Sayyidina Husain, bisa jadi Sayyidina Hasan. Kalau di Teko niki kalau keturunan Serib, kalau Sayyidina Husain dipanggil apa? Anda panggilan yang kena Serib. Kalau di Pandandure itu Serib atau Syarif. Syarif Hidayatullah misalnya. Atau Sayyid. Kalau Sayyid itu Sayyidina Hasan. Maka kalau Siti itu artinya Sayyidah. Karena banyak di dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Arab. Sama dengan Ina. Ina apa artinya? Tempat air. Ama artinya orang yang membawa air. Lagu ndek cara pede. Harus kena mami doang niki. Umi, papi, babe. Harus bangga, Ina, harus bangga. Itu bahasa Arab, Ina. Nanti harus Umi. Umi niki bagus anda. Lagu bahasa Sasak niki Ina, bagus anda bahasa Arab. Niki ada Ina terkenal. Ina. Harus bangga dengan Ina. Ina ama. Ina bahasa Arab apa Ina? Orang yang menampung air. Karena di situ Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin, dan kami jadikan segala sesuatu hakikatnya dari air. Berarti semua asal kita dari air. Walaupun ada unsur tanahnya, ada airnya, ada apinya, ada anginnya. Lanjut ya. Jadi kalau ada nama Muhammad jamaah, tidak disiksa-siksa. La wa'azibu ahadan bismika ya Rasulullah. Saya tidak akan mengazab orang yang namanya Muhammad. Nggih, maka harus arak Muhammad aran anak. Berembe-rembe walaupun hengki aran. Walaupun GGS ganteng-ganteng serigala harus ada Muhammad niki nggih. Aran artis aran pesimpi anak. Muhammad niki kelebihan jamaah niki lamun mama mun mele bede anak mama sabini-bini niki tegan tian niki Muhammad mama wa anak ta. Atau lamun nyaka berhubungan badan niki ampun rasa kode-kode. Tae kolek kanan, nggih, mama anak. Mun tae kolek kiri nina. Itu gaya di dalam kitab Ar-Ruju' ila Sobah Pilbah. Atau kalau menurut ulama lagi, kalau mau anaknya laki-laki, laki-laki sering makan daging yang berdarah-darah, perempuan makan sayur perempuan. Sebaliknya kalau mau anaknya perempuan, laki-laki banyakkan sayur, yang perempuan banyak daging. Dan biasanya orang berhubungan baru nulik meroyek lalu nambah, terus nulik lelah lalu nina wah. Namun subuh-subuh nu ada berhubungan mama anak tuh. Masih nak kuat pemantok. Biasa lamun kerasan ai sugu na imanin mama anak niki. Anak cara. Lamun mele ruan saharukan anak arak cara anta. Anak. Memilih ruang papu, misal kebetulan papu ganteng, amak anja bireng, arak cara. Datang ojok balik lagu syarat na manok putih mulis. Putih mulis. Okay. Ayohal hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Sampai mana tadi? Aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fis sirat wa nurun fil jannah wa nurun fil qabri. Sering-seringlah berselawat kepadaku karena selawat itu adalah bisa menjadi cahaya di titik siratul mustaqim. Apa arti siratul mustaqim? Kan ada di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Maka ada orang liberal mengatakan berarti Islam itu belum lurus. Kan tetap sembahyang. Ya dong, ini berdua tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa arti siratul mustaqim? Itu makna pertamanya adalah Al-Quran. Menurut ahli tafsir. Makna keduanya adalah al-Islam. Maknanya ketiga kata Imam Ghazali, siratul mustaqim itu emang seperti jambatan, tapi besarnya seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Ia langan terliwat. Nggih? Lamun dagirang berselawat, insyaallah tahun dah liwat li jambatan niki.
wa nurun fil jannah. Dan selawat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi dila kita di dalam surga. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Begitu banyak kelebihan selawat niki, maka selawat niki lamun dibaca niki 10 kali aru-aru, bian-bian 10 kali, insyaallah pelungguh dapat syafaat oleh disida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tebeng bantuan disida Allah Subhanahu wa taala. Lamun dengan takut-takut dia perot-perot, biasa sabini bini ndek bani sugun menek. Harus terengan doang. Niki sak santri-santri ndek tahu takut atau ndek niki. Tegirang-girang berselawat lamun ndek mele takut, nggih. Lamun bahasan Imam Ghazali, poinnya kalau kita tidak menjadi wanen itu caranya kita adalah enggak boleh takut sama makhluk. Kalau kita takut sama makhluk itu akan mengganggu kita. Lamun takut ojok tu selak no terganggu ndu pelungguh. Berarti ndek tuanen jadi. Lamun takut ojok maling no bani ojok pelungguh. Maka caranya kata Imam Ghazali kalau mau menjadi wanen, takutlah kepada Allah, makhluk hidup takut sama pelungguh. Kalau pelungguh tidak takut sama pejabat itu takut sama pelungguh. Begitu juga sama siapapun. Poinnya adalah harus takut sama Allah. Insan temelayang 100 apa sih temelayang kan biasa lamun pakai motor atau mobil 100 kadang. Takut mati. Lamun takut dan dibani melayang. Lamun tuanen, Allah akan menjaga saya. 100 insyaallah selamat, nggih. Berarti harus kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dah niki lamun ada sandek perot niki. Lamun bau jak tergoab dengan sak mati niki. Menarak dengan mati bergoab. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau tertelap mayat niki. Lamun menarak dengan meninggal milu tertelap mayat. Apa unin? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya tertelap niki insyaallah. Lamun bertalat niki engkah ada perot. Okey. Bau jadi selawat niki bau jadi senggeger rendah niki jamaah. Senggeger. Misal larak dengan nina di mele cinta ditolak tasbih berputar. Gitu. Jangan cinta ditolak dukun bertindak. Cinta ditolak tasbih berputar. Apa yang kita baca? Pertama bacaannya selawat. Tulis karena ini masih kode. Tapi enggak apa-apa. Nanti diamalkan, ya. Kalau anak-anak teko jangan demperi, bahan anak demperi berpelet, cukup hafalan alfiahnya. Wala Muhammadun huwa ibnu Malikin, langsung anyong penek dengan Indonesia. Ahmadu Rabbillah khairul maliki, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilin as-sarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Terus apa? Lupa saya ini. Tuqarribul aqsa bilabzin mujazi wa tabsutul badla biwadin mujazi. Oke, udah habis nggih. Nanti kita lanjutkan nggih. Ayoul hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah jami'an. Nah, itu selawat itu begitu banyak kelebihannya jadi nggih. Terbaca selesai sembahyang 100 kali insyaallah dimudahkan. Orang senang sama kita. Nggih. Terus dimudahkan rezeki kita, mendarat keping li kantong dan niki baca selawat 100 kali niki insyaallah. Mangka surah selawatuhu kasura amplotuhu. Barang siapa yang banyak selawatnya banyak pula amplopnya. Nyambut dengan kan biasanya menarak tuang guru atau ustaz ada si selawat tuang guru nih. Selawat niki berarti rezeki kena niki. Nyambut kena selawat nggih. Selawat niki artinya uang. Maka sering-sering berselawat kepada disida Rasulullah, insyaallah dimudahkan rezekinya. Walaupun selawat juga bisa artinya ampunan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Selawat ulaika alaihim, selawat Allah atas mereka dan rahmat Allah atas mereka, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu orang yang diberikan petunjuk. Berarti selawat di situ artinya ampunan. Maka kalau Allah berselawat kepada kita, berarti kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berselawat kepada Allah berarti minta ampunan. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah artinya apa adik-adik? Kita memuji di sisi Rasulullah. Ndek tandingi ampun Rasulullah ndek nara dosa maksum aniz zunub di sisi Rasulullah. Memuji dan menghargai atau menghormati ajaran di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nggih, ya kelebihan selawat nih. Kan selawat juga artinya doa. Bisa juga selawat itu artinya ampunan. Bisa selawat itu artinya memuji di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat atas nabi. Kalau Allah berselawat berarti memuji di sisi Rasulullah. Kalau malaikat berselawat berarti menghargai atau menghormati atau menyanjung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tapi cara-cara lain adik-adik nggih. Ada kalau bahasa Malaysia niki kita amalkan bismillah. Bismillah itu kalau kita amalkan 21 kali sebelum tidur insyaallah dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari pelet, dijauhkan dari kebangguruan. Nggih, pelet niki kalau di Desa Pandanduri ada namanya pelet kecian kuning turun tangis. Lamun dibaca sekali nu adik-adik nggih, anyong penek namun dengan nina. Syukren anu. Nah pokoknya berangan dah doang isi. Walaupun tendek melek apalagi digirang emosi, japak. Ndek kanggo birang dia murah bakat nih. Itu tapi apa peletnya yang diajar oleh Malaysia? Kita dianjurkan membaca basmalah 21 kali selesai sholat. Insyaallah kita dijauhkan dari sihir dan orang senang kepada kita. Tapi ada pelet yang lebih keren adik-adik nggih, pelet yang dari Al-Qur'an. Karena ini santri, karena ibu-ibu nggih. Ada pelet Yasin namanya nggih. Tapi bukan pelet si doa nggih. Doa kalau orang dulu disebut pelet. Sebenarnya orang dulu itu sebenarnya keyakinannya berkat la ilaha illallah itu mandi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Awakku besi, balongku bersih, berkat la ilaha illallah. Kebal. Yakin lagu kanak nane aja apal Quran, embok. Nah. Ndek sakti, lamun dengan lain enggak doa. Ayah saya itu terkenal sakti. Saya berguru sama ayah saya apa doanya? Doa kebal itu anakku katanya. Apa saya bilang? Awakku besi, balingku besi, berkat la ilaha illallah. Rantak ini lekat nih. Saya mau dirantak langsung dipelai takut, ndak yakin nih. Gampang, yang penting perlu yakin. Nah, ada doa dari Al-Qur'an surat Yasin. Kalau surat Yasin itu mubinnya ada berapa? Siapa yang baca surat Yasin ada mubinnya, tak tahu mubinnya ada berapa? Ada 7. Wah, jaga mau nih. Ada 7 mubinnya, lalu kita tulis namanya. Misalnya namanya Fatimah, nama ceweknya ini. Ditolak cinta kita, namanya Fatimah. Tulis Fatimah, terus ambil sang. Tahu sang enggak? Tahu. Apa bahasa Indonesia sang niki? Merica. Kita ambil merica niki 21 merica, dibagi 7 menjadi 3. Nama Fatimah ini kita bungkus dengan merica ini, lalu kita tulis ini kertas, tulis Fatimah atau Icuk tulis. Bungkus terus, demen sampai mubin niki teteh lia anu niki. Teteh lia api, insyaallah semakin berjembung angan. Semakin apa den tinduk. Angan ning. Lagu arak karena santri beli lo angan burung belajar. Ya doang ning berangan padahal ya pindah sekolah misal atau mereri wah. Gara-gara mereri niki stres santri niki, maka solusinya lempar ke api. Insyaallah enggak lagi cinta sama pacarnya. Nah, kalau mau misalnya ada tempat cinta burung belajar isi, buang ke api dia nggih. Insyaallah selesai. Saya itu ke Mesir itu bukan gara-gara ini, gara-gara saya ini meninggal calon saya. Jadi saya gara-gara kecewa, makanya saya ke Mesir. Seandainya lulus percintaan saya enggak sampai saya ke Mesir. Jadi saya ke Mesir itu gara-gara putus cinta. Putus cinta tapi saya enggak membunuh diri. Kan ada yang kalau putus cintanya itu gantung diri literal. Kalau saya tidak. Saya langsung ke Mesir. Artinya belajar. Sama kayak Pak Prof. Sekjen NW gara-gara putus cinta makanya jadi profesor. Okay? Jadi profesor. Kenal enggak Pak Prof? Nggih, beliau gara-gara putus cinta juga jadi profesor gitu nggih. Tapi mungkin enggak, tapi menurut saya, menurut orang yang dicintai gitu nggih. Tapi menurut beliau pernah cerita sama dia. Artinya kegagalan itu kita sebagai cobaan kita untuk lebih sukses adik-adik nggih. Kita lanjut ya. Wa man ta'allamal fiqh nabula qadruhu. Barang siapa yang mempelajari fikih, otaknya orang itu cerdas. Belajar fikih enggak di sini? Alhamdulillah pondok pesantren Darut Taqwa ini keren. Orang belajar fikih itu cerdas pintar. Okay? Sama dengan kalau mau menguasai adik-adik, kalau mau menguasai fikih,
Jangan belajar fikih langsung, belajar usul fiqh. Itu rumusnya, itu grammarnya. Kalau mau bahasa Inggris kan yang kita kuasai grammar atau rumus bahasa Inggris. Kalau mau menguasai bahasa tadi itu apa yang harus kita kuasai? Alfiyah, nahu gitu. Pokok kuncinya kalau kalian bisa bahasa, maka harus menghafal nahu seperti alfiyah, kawakib, jurumiyah dan seterusnya. Kalau mau menguasai ilmu tauhid, jangan belajar ilmu tauhid langsung. Ada namanya ilmu mantik. Mantik. Biasanya santri-santri tahu ilmu mantik nih. Okay? Kalau mau mempelajari Al-Quran atau tafsir Al-Quran, harus belajar mustalahut tafsir, ulumut tafsir, ilmu tafsir. Kalau mau menguasai hadis, jangan langsung baca hadisnya. Ada namanya ulumul hadis. Okay? Wa man ta'allamal hadis qawiyat hujjatuhu, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang mempelajari hadis, kuat hujjahnya. Wa man ta'allamal lughah raqata fi'atuhu. Barang siapa yang mempelajari bahasa, lembut hatinya. Nggih, maka adik-adik nggih, lembut hati namun dengan orang tahu nahu. Biasa lamun tahu nahu atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dalam atau bahasa Sasak, ya sopan santun. Maka orang ahli bahasa itu adalah orang yang romantis, adik-adik nggih. Romantis adik-adik nggih. Maka adik-adik ini insyaallah menjadi orang romantis, artinya lembut, akhlaknya bagus. Dengan mama lamun bagus tentang ngaraos cocok dengan nina anyong penek nih insyaallah tentang ngaraos nggih. Misang kelak kanduk sebinian nggih. Kebetulan pai lah kemoi kanduk do enggak. Lagu kurang sian sekedik enggak. Lagu ajum de jolo. Kan dengan nina tercipta ang daman tak gelut-gelut. Pokok girang gelut-gelut ya dengan nina. Kamu itu seperti bidadari gitu kan teman. Padahal bidadari itu wahengat, padahal birang lagu bidadari wah nimpo ya. Senang. Ajak ada kakak ona lagu senyum-senyum nggih. Ayolah hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah ajmain. Jadi orang-orang yang mempelajari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sasak itu orang-orang lembut hatinya. Wa man ta'allamal hisab jazala ra'yuhu. Barang siapa yang mempelajari matematika, orang itu cerdas dan cermat. Ada yang belajar matematika di sini? Oh, jadi perlu belajar matematika karena kalau kita tahu matematika, kita bisa masuk surga. Karena kalau enggak tahu berhitung, enggak tahu lawang surga ada berapa gitu ya. Pintu surga ada berapa enggak tahu kita, okay? Misal ini adik-adik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bisa kita buka 4 mata air sungai di dalam surga. Pertama ada namanya sungai Ma'un Ghairu Hasin. Sungai kalau kita buka dengan mim yang ada pada lapas bismi, bisa kita buka dan kita minum di surga nanti. Bismillah lapas Allah di situ ada lapas hu atau hi bismillah. Ada di surga itu namanya sungai Beram. Apa Beram bahasa Pelungguh? Hamar. Bahasa Tekun niki hamar niki apa? Oh, Beram. Lamun bahasa Tiang Beram niki air berembun kanggo dinem niki. Kalau Beram niki minuman hamar, minuman keras tidak boleh minum. Tapi di surga Beram ada. Hamar ada di surga tapi dengan syarat tidak pernah minum di dunia. Berarti bisa minum hamar nanti di surga. Tapi kalau kita belajar fikih, hamar itu sebenarnya yang persan anggur namanya hamar. Persan apa tadi? Itu yang namanya hamar itu mana minum keras. Tapi kalau di Indonesia atau di Lombok itu biasanya Beram itu dibuat dari poteng. Itu namanya nabis, bukan namanya hamar. Tapi menurut ahli hadis semua yang memabukkan hukumnya disebut hamar. Baik dia dari poteng, baik dari ulah, baik dari apa yang dahulu nah. Apa yang dahulu senepi Beram niki? Poteng doang niki nggih, lamun di Lombok. Ada hamar itu dibuat dari ulah dan seterusnya. Maka itu disebut nabis. Nah, termasuk tuak. Tuak itu bukan namanya hamar dalam istilah fikih, itu namanya nabis. Tapi yang mengatakan hamar itu ahli hadis, okay? Ahli hadis mengatakan semua yang memabukkan hukumnya disebut hamar. Jadi dalam surga itu ada hamar. Pak guru atau tuan guru ada enggak rokok dalam surga? Ada. Ayo yang suka ngerokok. Nanti kalau suka ngerokok di surga juga ada rokok, tapi perceknya di neraka. Perceknya di neraka.
Jadi semua ada. Tapi khusus untuk rokok perciknya di neraka gitu. Tapi ada enggak rokok? Ada. Nggih. Ada, semua ada. Apa bahasa dari Rasulullah? Semua yang diinginkan ada di dalam surga. Tapi itu candanya Tuan Guru Anas yang mengatakan perciknya di neraka. Kalau menurut saya ada, memang ada. Bisa langsung dia bisa kita sedot. Tapi memang kata Tuan Guru Anas perciknya di neraka, biar yang ngerokok enggak ngerokok maksudnya. Tapi ada namanya Syekh Yasin Al-Padani, beliau ngerokok sambil baca hadis ngerokok beliau. Itu yang mengatakan rokok itu boleh. Mengambil pendapat dari Syekh Yasin Al-Padani. Yang mengatakan boleh rokok. Kan ada yang mengatakan makruh rokok, nggih. Ada yang mengatakan haram gitu kan. Nah, ada yang mengambil makruh, nggih. Itu yang diambil dari pendapatnya Syekh Yasin Al-Padani. Sama dengan kopi. Kopi itu jamaah niki, adik-adik suka kopi? Jamaah suka kopi? Suka. Ya qahwata anta tazhabul humal fata. Wahai kopi, kopi adalah obat kegalauan bagi para jomblo. Nggih. Lamun jomblo-jomblo di Mamrari ngopi wangkah galau. Apa bahasa ulama? Kopi itu sifat, itu adalah obat, tapi dengan syarat dia tidak pakai gula. Iya Pak jadi awak. Lagu lamun kadu gula aja burung menjadi awak, jadi penyakit kencing manis. Jadi yang menemukan kopi pertama kali namanya Imam Shazili. Beliau di Mesir, tempatnya Shazili teman. Beliau tidak lolos wiridnya selama 40 tahun, selama 40 hari, lalu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biji kopi di dalam mimpinya, itu yang diminum. Akhirnya lolos wiridnya. Maka kopi itu adalah bisa jadi obat adik-adik. Dengan syarat dia tidak pakai gula. Dan obat susah, namun susah-susah baca kopi. Lagu tidak ada kopi, yang perempuan jarang ngopi, sering-sering beristighfar. Apa bahasa dari Rasulullah? Man ja'ala lahul istighfar, man ja'ala al-istighfar. Apa bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar, jalallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kegalauan itu ada jalan keluarnya, wa kulli min dayyikin mahraja. Dan setiap kesempitan itu ada jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Sering-sering beristighfar. Ada yang jualan pentol, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Insyaallah murah laku pentol hari niki. Ada yang jual pentol enggak di sini? Yang jual gorengan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Lamun bau bahasa Imam Zarnuji, istighfar itu dibaca setelah maghrib 100 kali, setelah subuh 100 kali. Insyaallah dimudahkan rezekinya. Istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan syarat membaca istighfar. Dan kalau ada kesusahan diberikan jalan keluar. Oke. Lanjut tadi. Di dalam surga itu juga ada sungai yang bernama Sungai Susu. Oke, apa kuncinya? Ar-Rahman. Mim yang ada pada lafaz Ar-Rahman. Di surga itu juga ada namanya Sungai Madu. Kuncinya apa? Mim yang ada pada lafaz Ar-Rahimi. Itu kuncinya. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa membuka 4 sungai yang enak-enak. Okay? Kalau mau pelungguh minum. Okay? Wa man lam yasun nafsuhu lam yanfa. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa ilmuhu. Bahasa Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak menjaga dirinya tidak bermanfaat ilmunya. Artinya apa adik-adik nggih? Tadi itu walaupun belungguh pintar lagu ndik dah tahu amalan ilmu tidak ada gunanya. Maka definisi orang alim itu kata Syekh Halawi Al-Maliki, al-alim allazina yattaquna ila Allah Subhanahu wa taala. Orang alim adalah al-alimuna allazina yattaquna ila Allah Subhanahu wa taala. Orang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang alim tapi nyedak. Luwek dengan alim lagu korupsi. Luwek dengan pintar lagu marah Sambo jadi. Tahu Sambo enggak? Tahu, dia polisi, bunuh polisi, disidang oleh polisi. Yang membebaskannya juga polisi. Yang rusak CCTV juga polisi. Artinya apa? Jadi walaupun kita pintar tapi tidak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala bahaya. Maka di sini di madrasah Darut Taqwa niki supaya kita ada hubungan sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi harus bisa menjaga diri. Contoh kalau di Lombok nggih. Kalau di Lombok itu adik-adik nggih. Kalau di Jakarta mungkin kalau perlu enggak pakai topi enggak apa-apa. Tapi di Lombok walaupun pintar tapi jarang pakai topi, udah campah ilmunya. Nggih. Contoh, kalau di Mesir ini semakin sedikit jenggotnya semakin alim. Justru yang seh-seh dia kadang pakai jas. Kalau di Yaman semakin besar imamahnya itu yang alim. Kalau di Saudi yang panjang jenggotnya itu yang alim. Kebalikan, semakin panjang jenggot semakin alim. Semakin besar imamah kalau di Yaman itu yang pintar-pintar, yang keren-keren. Kalau di Mesir semakin gak ada jenggotnya yang alim, yang pintar-pintar. Tapi as-syar'u ma'al akli nurun ala nur. Syariat bersama adat cahaya di atas cahaya. Nah, kebiasaan orang Lombok itu pakai sarung adik-adik nggih. Maka nanti kalau pulang sering-sering pakai sarung. Kalau belum pakai celana pendek, campah ilmu burung telengok. Nggih. Berarti harus pakai sarung, harus sopan santun, pakai topi. Wajib enggak pakai topi boleh, bisa belum enggak pakai topi bisa enggak? Kan enggak wajib topi. Lalu mau jadi ustaz lagu harus tegak songko, baru ndak harga ilmu dari Lombok niki. Itu namanya ilmu ra'i. Contoh, pakai sarung niki kalau di Mesir pakai sarung orang baru selesai jima, tepoto ndak. Baru menjima kan nggih. Aneh, tapi di Lombok itu orang pakai sarung itu santri. Kan beda-beda adat. Maka bahasa ulama ahli syair mengatakan kalau masuk kandang kambing harus ngembek. Kalau masuk kandang sapi harus ngembok. Kalau masuk kandang kuda harus ngeringi, nggih, meringki dan seterusnya. Artinya santri Darut Taqwa niki seperti namanya. Harus bertakwa. Apa arti takwa? At-taqwa artinya taibun aniz dzunub. Orang yang tobat dari dosa. Qab artinya qanaah. Apa arti qanaah adik-adik? Menerima apa adanya. Misalnya hari ini kanduknya pelecing, alhamdulillah. Besok kanduknya sia, alhamdulillah. Besok lagi kanduknya apa misalnya tengkong, alhamdulillah. Besoknya enggak ada sayur, alhamdulillah. Hari ini dikasih uang, alhamdulillah. Besok tidak dikasih uang orang tuanya, alhamdulillah. Ibu-ibu juga dikasih uang sama suaminya 20.000 sehari, alhamdulillah. Tidak dikasih, alhamdulillah. Ini burung nebeng taek dengan nebeng kepeng ya. Kok artinya al-qanaah, menerima apa adanya. Innan nafsa raghibatun iza raqabtaha. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu berkeinginan apabila kita turuti nafsu itu. Wa iza taruddu taqna'u ila qalil. Kalau pelungguh ingin mengendalikan nafsu itu, maka harus menjadi qanaah. Jadi santri itu sederhana. Inna khairal umuri awsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik umur adalah yang sederhana. Maka santri yang keren itu adalah santri yang walaupun kaya sanggup hidup sederhana. Bagaimana cara hidup sederhana? Jangan makan terlalu kenyang kalau jadi santri. Kan kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ikuti Rasulullah sedikit tidur. Jangan banyak makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ketiga, santri itu harus at-taqwa, wara. Wara itu tindih. Mana namanya tindih? Misalnya jadi santri, santriwati niki, misalnya ada buah mangga, misalnya di sini. Kan milik madrasah itu. Kalau pelungguh mengambil enggak jadi masalah. Secara fikih enggak berdosa. Tapi kalau minta sama pak gurunya, pak guru mau buat rujak, minta mangganya, itu namanya tindih. Begitu juga ibu-ibu. Ada uang suaminya di dompet waktu mandi dicuri. Gimana hukum mencuri? Lamun pelit lalu aja baik tibain. Boleh enggak kita curi uang suami? Terlalu pelit boleh kita curi kalau pelit. Okay? Tapi kalau dia tidak pelit, suami kita orang baik, suaminya mau tidur, mau ke kamar mandi. Boyak di sebinian dompet, membaik di 100.000. Uangnya di situ 200.000 misalnya. Dia ambil 100.000. Itu kurang ajar. Perempuan yang tidak warak perlu nendeng izin, walaupun pelungguh dek kecuali pelit, ojok bebalu aja sila, ya. Berarti ojok sebinian aja pelit. Itu tidak boleh. Maka warak artinya
tindih. Terakhir huruf ya ya. Ya artinya yakin. Mara bahasan baru niki bapak niki yakin niki wa in min sain illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada dari sesuatu kecuali bertasbih. Okay? Misal temele berdoa masjid. Memang syarat pondok pesantren itu ada mushola atau masjid. Maka kita berniat aja dulu pasti dimudahkan. Saya buat madrasah di Pandan Duri punya uang 300.000. Kalau beliau cerita Ustadz Hurna itu punya uang 100 juta baru mulai. Saya jadi fitnah awalnya 300.000 bisa buat madrasah, padahal madrasah penghabisannya banyak. Tapi karena batu-batu itu bertasbih, tembok-tembok itu bertasbih. Apa katanya? Ana inda zanni abdi bi. Saya sesuai persangkaan hambaku. Kalau hambaku misalnya di sini mau jadi kota pendidikan, jadi kota pendidikan. Kan ibarat kita kota pendidikan itu ibarat kita nanam padi, pasti ada rumput. Di sini ada kota pendidikan, tanah ikut mahal, dunia ikut naik. Kalau kita mencari dunia ibarat kita tanam rumput, belum tentu ada padi. Beliau Ustadz Hurna ini dan para jamaah pokok berniat belum punya masjid, punya dah. Insyaallah dikirimkan malaikat-malaikat seperti tadi itu. Kalau berniat mau bangun asrama nggih, insyaallah dalam waktu dekat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang santri berniat jadi syekh, terjadi. Yang mau ke Yaman, insyaallah walaupun pelunggung kiri. Okay? Saya termasuk orang yang paling miskin di Pandan Duri itu bisa ke Mesir. Apalagi pelunggun orang-orang keren. Orang yang hafal alfiah katanya tadi. Jadi jangan putus asa. Yang mau jadi dokter, berencana jadi dokter, insya Allah dimudahkan. Yang mau buat rumah ibu-ibu, insya Allah kalau pelunggung berencana buat rumah, yakin insya Allah bisa buat rumah. Suami yang mau nambah lagi istri, yakin. Oh jangan ya. Oh. Maksud saya itulah seolah-olah. Kalau pelunggun yakin punya istri kedua terjadi dia. Tapi kalau enggak yakin, ya kan gampang ya. Gampang cara mengetes istri itu nggih. Kalau kita mau kalau dia marah untuk dibeli poligami bawain madu nggih. Kalau dia marah berarti madu nih. Kalau marah berarti dia enggak boleh dipoligami. Okay. Kalau dia tidak marah berarti boleh dipoligami. Okay. Tapi yang penting yakin kalian. Kalau yakin mau buat rumah, mau buat apa juga, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau yakin menjadi jual batu, jual kayu, jual TV, jual CD, jual video, jual radio. Yakin mau jadi tukang dagang jagung, jual kangkung, apa juga? Yang akhirnya kungkung ya. Insyaallah tercapai. Wa in min sayin illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada dari segala sesuatu kecuali bertasbih. Kan kalau kita baca Fatihah niki alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji alhamdulillah milik Allah Tuhan semesta alam. Al-alamin artinya 4 alam. Ada namanya alam jin, alam manusia, alam binatang, alam malaikat. Al-alamin di situ 4 alam. Yang kita tahu al-alamin itu artinya alam dunia saja tidak. 4 alam, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam malaikat. Pelungguh tahu alam binatang, makanya binatang itu tidak bisa memahami bahasa kita. Tapi binatang itu berbicara, bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kita. Maka itu beda alamnya. Kecuali pelungguh punya ilmu aji senyawa namanya, ilmunya Aling Dharma. Pernah nonton Aling Dharma? Kalau ilmu wali itu ada namanya ilmu ilmu bahasa Suryani. Bahasanya wali itu bisa memahami bahasa itu namanya bahasa Suryani. Maka nanti kalau ditanya di dalam kubur, malaikat nanya pakai bahasa Arab atau bahasa Suryani. Ulama hilaf pendapat, ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Suryani. Mana bahasa Suryani itu? Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Itu bahasa. Artinya apa adik-adik? Bahasa Suryani itu bahasanya wali. Ada yang mengatakan juga bahasanya Israel. Tapi ada juga yang mengatakan bahasa Suryani itu bahasa Damaskus. Tapi di dalam dunia wali dipakai itu. Di pertanyaan malaikat ada 2. Yang dipakai, ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Suryani. Okay. Ayolah hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajma'in. Yang penting tadi itu iya itu harus ya yakin. Ada yang yakin jadi apa di sini? Jadi tuang guru gampang itu. Ada yang yakin jadi apa juga?
Presiden. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil kalau bahasa Pandandure itu. Nothing is possible. Insya Allah tercapai. Maka kata penyair dari Bangka Belitung, namanya Andre Irata, bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu. Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu. Gunakan waktumu dengan hal yang penting-penting jika ingin hidupmu tidak dipenuhi oleh yang genting-genting. Kalau makan ikan gurame jangan dimakan di atas pinggan. Saya bisa berlama-lama sampai 2 jam lagi, tapi sudah dikodein oleh Ustadz, sudah dikeremkan oleh Ustadz. Kalau kakanda kami bersepeda, Ustadz beli salak lamun arak dosa salat ending maaf dari dangge. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna allazi yanfa'una. نهضا بالخير ونفاق الله ربنا أصل كل السؤال وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم بالغشايا والبكاء ربنا وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها وانشرهم في الغشايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الصرفاء وعلى الصحب المصابين غرر أمررتكم وقوة جيشا بماء همير على معاصي ومعاد وعلى ذرية وباطن وظاهر أمرر فيها الحصى وقوة جيشا بماء همير على معاصي ومعاد وعلى وباطن وظاهر أمرا توقفا سبعة الحصى وتنجشا بماء همير على وعلى ذريتي وباطن وظاهر. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله. اللهم صفه فينا، اللهم صفه فينا، اللهم صفه فينا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صف عنا ومصوى بما شئت وكيف شئت إنك لما تشاء قدير. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور ألسنتنا بالقرآن، اللهم نور مدرستنا دار التقوى الخيرية التقوى بالقرآن. اللهم نور بلادنا الإندونيسي بالقرآن، اللهم نور قريتنا تقوى بالقرآن، اللهم نور ولايتنا لومبوك الشرقية بالقرآن، اللهم نور محافظتنا نوسا تنggara الغربية بالقرآن. اللهم زد مقام مدرسة دار التقوى الخيرية تقوى بمنازل الصديقين المجاهدين المخلصين والراسخين في العلم وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل أهلي تقوى على قلب رجل واحد، اللهم اجعل أهلي تقوى على أيد واحد ولا يخافون لومة لائم من كيد الكائدين وماكر الماكرين وحاسد الحاسدين. اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإمام المتقين. اللهم اجعلنا من الناجحين الفائزين المخلصين في جميع الامتحان في الدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اجعل مدرسة تقوى كالشمس المضيئة التي يصل خيرها للجميع
ليلا ونهارا ومن ينكر دار التقوى لا يرنر مثل الحفافس بآية من آية رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيف يا خبير يا لطيف يا حبيب رحمتك يا رحمن الراحمين يا ربنا إننا مستغفر السرور ويأتنا البركة دار التقوى الخيرية والسرور يا ربنا إننا مستغفر السرور ويأتنا البركة قريتك والسرور اللهم ابعد بلادنا الإندونيسي من البلايا والسنام ومن كل ومن السنام اللهم اجعل أهلتك على قلب رجل واحد اللهم ابعد بلادنا من فيروس كورونا ومن فيروس أميكرون ومن الزلازل والسنام ومن كل السرائر بآية من آيات رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mari kita tutup dengan sama-sama lepaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.